अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still at more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. జై బాబా అండి. నిన్న ఈక్వేషన్స్ చదువుకున్నామండి, ఆల్జిబ్రిక్ డెఫినేషన్స్ అని. పూర్తయింది నిన్న. చాలా డీటెయిల్గానే మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది. నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి, 4 types ఆఫ్ ముక్తి ఆర్ లిబరేషన్. గోపాలకృష్ణ గారిదండి. ఉన్నారా సార్ గోపాలకృష్ణ గారు? ఉన్నారా? మ్యూట్లో ఉన్నారు గోపాలకృష్ణ. సార్ ఉన్నా సార్. జై బాబా. జై బాబా సార్, కంటిన్యూ చేయండి. అదే ఓపెన్ అవుతుంది జస్ట్. Jai Baba, Okay. can you hear me, sir? Yes sir, yes sir. Sir, about that algebraic equation, I would like to share one point. Yeah, Some please go ahead. clarification. Yeah, please share. Just 1 minute. Okay. I'll share my screen. Okay. Well, I don't know, I'm not able to share. But where to share? Select a tab. Entire screen. Okay. Okay. Share. Sir, can you see the screen, sir? Yes sir, yes sir. Sir, in this algebraic equation, first is about the explanation about God. God equals infinite existence plus infinite knowledge plus infinite bliss minus unconsciousness. That is Anand minus unconsciousness. From this point, what you can say is infinite existence is nothing but infinite power, because Satchit Anand is there. And also second point is, as per the chart number 2, I've written here, chart number 2, page number 79, the original view. In this one, you can see here in the top, God. But God explanation given in this chart is different. It doesn't match here, this equation. Whereas this is almost matches here, almost matches, not 100% matches. In the turn state of God, nothing, no, Baba has said God is in turn states, but nothing will match with this equation. So, because this minus unconscious will give some confusion. Unconscious of illusion, conscious of self, unconscious of illusion. No other states would match with this equation. Is it not, sir? Can you see that in the screen? Yes sir, yeah, we can say that. So then what is God means? In my opinion, God is nothing but infinite power, infinite knowledge, infinite bliss. Then common for everybody, all God really souls for God. But other thing you have to give further clarification. Only minus unconscious is not sufficient, I feel. Okay, yesterday when we discussed, we concluded that it's related to beyond God, sir. Here also it is matching, no? Yeah, but here beyond God is matching. But the title you are saying that GOD Unconscious God. of illusion. Yeah, that is there. Here only conscious of self, that will match. Okay, correct. But in addition, it is this also there, unconscious of illusion. Right. And here God word, you can see God once Baba has given in this chart, it is God is here. Okay. This is beyond God. Yes, but, sir. As per algebraic equation, it is GOD. Is it not, sir? And that is fine, sir. GOD actually, see, everything is God. 10 states of God means it's God 10 only, states right? of God. It could be, it is God. There. But from human creation perspective, this is God for us, actually. Probably that is the reason God. We call it God.
And beyond that comprehension, it's not there. We call it beyond God and beyond God, right? Yeah, actually, beyond God, we cannot explain. Nobody can explain what it is. Only you can say Paramatma. We normally call him as Paramatma, Allah, Father, Christians. So this is almost matches beyond God. ఓకే, దాసు మీరు ఆయన చెప్తారు దీని గురించి. So we should not get confused with this God and this algebraic equation God. Then there will be confusion will be there. Yes. Okay, sir. దాసు మీరు ఏదో చెప్తున్నారు. గాడ్ అంటే బియాండ్ గాడ్ అండి. ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ లో గాడ్ అని వాడినప్పటికీ బియాండ్ గాడ్. ఇది సేమ్ థింగ్ మనం ఇంతకు ముందు కూడా చర్చించాం కదా ఒకసారి. లాస్ట్ టైం నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానని చెప్పి మళ్ళీ వచ్చి చెప్పాను. అక్కడ కూడా గాడ్ అంటే బియాండ్ గాడే. అయితే టర్మ్స్ ఇంకా ఇన్కన్సిస్టెంట్ గానే ఉంటాయి. సప్లిమెంట్ లో మనం కాంటెక్స్ట్ పెట్టి తీసుకోవాలి. Okay, sir. Shall we move forward, sir? Raghupati ji. Yes, sir. So, yeah, that's what. It's beyond God only, probably. The equation, others are correct. Others are matching. About Sadguru, Avatar, everything is matching. Only here, God means we should go for only beyond God, as per this character. Okay, sir. Sorry, I got disconnected. Sorry, sir. Okay. So, shall we move forward, sir? This one. Yes, sir. We'll move forward. This one just I would like to share this thing. Yes, sir. Okay. I can carry on. I am sharing then the screen. Okay. Yeah. Baba. Okay, Gopal Krishna, Jai Baba. Sir, Jai Baba, sir. Continue, sir. Start చేయండి సార్. సార్ వినబడుతుందా సార్ అన్నమాట? వాయిస్ అది బాగానే ఉందండి, కంటిన్యూ చేయండి. సరే ఓకే. సో ది 4 types of mukti or liberation. ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి 4 పేరాల్లో 4 రకాలైనటువంటి ఈ ముక్తి లేదా మోక్షం గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. అవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఏంటి అన్నటువంటిది చెప్పారు అక్కడ. Certain well-known terms to describe various types of perfection are stated here briefly, so that the seeker may fit them into the framework of the subject of God realization. అయితే ఈ గాడ్ రియలైజేషన్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ప్రత్యేకంగా మనం అదే పరిచయం చేయక్కర్లేదు. గాడ్ రియలైజేషన్ అని మనం చదువుకుంటున్నటువంటిది ఏంటి అంటే, ఈ జనన మరణ చట్టం నుంచి బయటకు వచ్చేసి తనను తాను భగవంతుడుగా రిలైజ్ అవ్వటాన్ని గాడ్ రియలైజేషన్ గా మన గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి అని అంటే, అసలు ఆ గాడ్ రియలైజేషన్స్ అలా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నటువంటిది. అంటే ఒక సీకర్ ఎవరైనా గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చింది అంటే ఆయన ఎన్ని రకాలుగా పొందొచ్చు, ఎన్ని రకాల దీంట్లో ఈ ముక్తిని ఆయన పొందొచ్చు అన్నటువంటిది దీంట్లో చెప్తున్నారు. In describing these types of perfection, the keyword mukti, which literally means liberation, is used here to define 4 types of liberations. అంటే ఇక్కడ మన నోన్ టెర్మినాలజీలో చెప్పుకున్నట్టుగా మోక్షము అన్న, ముక్తి అన్న, అదేవిధంగా ఈ లిబరేషన్ అన్న. ఏంటి లిబరేషన్ అంటే ఈ జనన మరణ చట్టం నుంచి బయటకు వచ్చేయడం పూర్తిగా. అంటే వన్స్ తనని తాను రియలైజ్ అయిన తర్వాత, గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత మరి ఈ చట్టంలోకి తను మళ్ళీ ప్రయాణం చేయడు కదా, అది దాని గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎన్ని రకాల 4 types ఆఫ్ లిబరేషన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో అంటూ వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే, in the following table, all the 4 types of liberation or mukti of the soul
బిలాంగ్ టు ది సెవెంత్ ప్లేన్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ ప్లేన్ సంబంధించినటువంటి చెప్తున్నారు. కానీ పొందేటువంటి విధానాన్ని బట్టి 4 ఉన్నాయి. అవి ఏమిటేమిటో 4 అని అంటే, ఒకటి ఆర్డినరీ ముక్తి, అంటే ఒకటి సాధారణ ముక్తి అని చెప్పారు. ఒకటి ఆర్డినరీ మోక్షం, సాధారణమైనటువంటి మోక్షము. రెండోది విదేహ ముక్తి, మూడోదేమో జీవన్ ముక్తి, నాలుగోదేమో పరమ ముక్తి. ఏమిటి ఈ 4 రకాలుగా పొందుతున్నటువంటి ముక్తులు, వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటిది చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. మొదటి దాంట్లో ఆర్డినరీ ముక్తి, అంటే ఈ సాధారణ ముక్తి అంటే ఏమిటి అంటే, ఆర్డినరీ ముక్తి ఈజ్ అచీవ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెత్ బై సమ్ ఎక్సెప్షనల్లీ గాడ్ ఫియరింగ్, ట్రూత్ లవింగ్, గుడ్ సోల్స్. అంటే ఇది ఎలాగానంటే, బాడీని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత, అంటే మనం మనకు తెలిసిన అంటే బాడీని చనిపోయిన తర్వాత పొందేటువంటి ముక్తి అనమాట. ఇది అచీవ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెత్ బై సమ్ ఎక్సెప్షనల్లీ గాడ్ ఫియరింగ్, అంటే భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నటువంటిది, భగవంతుడి మార్గంలో ప్రయాణించి చివరికి ఎలా ట్రూత్ లవింగ్, సత్య ప్రేమికులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అదే మంచి సోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటిది. ఇవి కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే అన్ని అని కాదు, ఎక్సెప్షనల్గా ఇలాంటి సోల్స్ భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయ్యింది, సత్య ప్రేమికులు అయినటువంటి ఆ గుడ్ సోల్స్ ఎప్పుడు పొందుతారు అని అంటే, మరణం తరువాత పొందుతారు అనమాట. అంటే మరణం తరువాత ఐఎమ్ గాడ్ అన్నటువంటి స్టేట్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, అంటే గాడ్ రియలైజేషన్ పొందుతారు. అండ్ దిస్ ముక్తి యూజువల్లీ కమ్స్ 3 to 5 days ఆఫ్టర్ ది సోల్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ది బాడీ. ఇది కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, బాడీ డ్రాప్ చేసినటువంటి 3 లేదా 5 రోజుల తర్వాత వస్తుంది అనమాట ఆ సోల్కి. అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, అరబిందో విషయం కానీ, అదేవిధంగా వివేకానంద విషయంలో బాబా అనుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళ గురించి. ఇలా చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిందని, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్ వచ్చిందని వీళ్ళకి. మేబీ వాళ్ళు దీంట్లో ఫిట్ అవుతారని. సిన్స్ దిస్ ముక్తి ఈజ్ అటైన్డ్ వితౌట్ ది బాడీ, అంటే నిజానికి వీళ్ళకి ముక్తి వచ్చింది, అంటే లిబరేషన్ వచ్చేసింది, గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే చనిపోయిన తర్వాత, అంటే అట్ ది టైం వాళ్ళు అప్పటికే బాడీని డ్రాప్ చేసేసారు కదా. కాబట్టి సిన్స్ ముక్తి ఈజ్ అటైన్డ్ వితౌట్ ది బాడీ వదిలేసిన తర్వాత లేకుండా వచ్చింది కాబట్టి, ది ఇండివిజువల్ సోల్ ఎంజాయ్స్ ఓన్లీ ది బ్లిస్. అయితే ఇప్పుడు ట్రయల్ నేచర్ మనం చెప్తాం కదా, సచ్చిదానందాల్లో. అదేవిధంగా ఇప్పుడు బ్లిస్ పవర్, ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్, ఇన్ఫినిట్ పవర్, ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ అన్నటువంటి లక్షణాలు మనం భగవంతుడు చెప్తాం కదా. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, ఈ విధంగా బాడీ లేకుండా వచ్చినటువంటి ముక్తి వచ్చినటువంటి సోల్స్ ఏంటి అనుభవిస్తాయి అంటే, ఆ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఆల్దో పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ దేర్, పవర్ నాలెడ్జ్, ఇన్ఫినిట్ పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సచ్ ఏ ముక్త కెనాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని. అటువంటి అంటే ఈ విధంగా సాధారణ ముక్తి పొందినటువంటి ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది ఈ రెండింటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయదు, పవర్ని, నాలెడ్జ్ని. బట్ ఆనందంలో ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. Such a liberated soul is conscious only of the bliss of union. అంటే భగవంతుడిలో ఇప్పుడు మర్జ్ అయిపోయాడు కాబట్టి, ఇన్ఫినిట్లో మర్జ్ అయిపోయాడు కాబట్టి, ఆ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్నే తను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటుంది. అండ్ ఫర్ హిమ్ క్రియేషన్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్. అతనికి ఏంటి అని అంటే, తన చుట్టూ ఈ ప్రపంచం ఉన్నట్టు, కానీ ఇంక ఇదేమీ ఆయనకి ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండదు అనమాట. ఆయన పరంగా దేర్ బై బ్రింగింగ్ టు అండ్ ది కాన్స్టెంట్ రౌండ్ ఆఫ్ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు అంటే ఈ విధంగా ముక్తి అంటే ఏ విధంగా వచ్చినా, ఇక్కడ చెప్పిన 4 రకాలు ఎలా వచ్చినా కూడా అది ఈ జనన మరణ చట్టం నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు చివరి పాయింట్ అనమాట. ఆయన క్రియేషన్ ఆయన పరంగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దేర్ బి బ్రింగింగ్ టు ఎన్ ఎండ్ ది కాన్స్టెంట్ రౌండ్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్స్. అంటే మరి ఇంకా ఆయన ఆ ఇన్ఫినిట్ లో మెర్జ్ అయిపోయి ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయనకి మరి జనన మరణ చట్రంలోకి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం.
అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పారు ఏంటంటే ఇలా ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటువంటి ఇంకొక స్టేట్ ను కూడా చెప్పారనమాట. అంటే నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు. ఇది చాలా మందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ టర్మ్ ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఏమిటి ఈ సాధారణ ముక్తికి నిర్వికల్ప సమాధికి ఏమిటి డిఫరెన్స్ అన్నది ఇందులో చెప్పారు. నిర్వికల్ప సమాధి మస్ట్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్ ఆర్డినరీ ముక్తి ఆర్ మోక్ష. గోపాలకృష్ణ గారు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఆగుదామండి. ఆగలండి. సరే సరే పెద్దది ఉంది ఓకే కదా. సరే. ఏమన్నా ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? గోపాలకృష్ణ గారు చదివిందాక. ఓకే సార్, మీరు సమ్అప్ చేయండి సార్. లక్ష్మణ్ ఏమైనా యాడ్ చేస్తారండి? ఓకే ఓకే. జై బాబా సార్. దేవ్ సార్. Sir, ordinary mukti, so far you are thinking ordinary mukti can be given for the, is it for the normal grass world people or people on the spiritual path? And that is some confusion is here, because the word is used here is God fearing. Ordinary mukti, down in Baba has given the explanation, God fearing, truth loving, good souls. This mostly pertain to the grass world people, in my opinion, because ordinary we know is that grass world people can get liberation. Baba has given liberation for so many people. Baba still he has come to me, and Baba has explained also what is meant by he has come to me. That is giving ordinary mukti. Is it like that, sir? This is what my understanding. God fearing, truth loving, and good souls means people concerned to grass world who is doing self service or loving God. So they can get this ordinary mukti. Baba has given this ordinary for so many of his lovers. And he says he has come to me. That means so and so has come to me means he has given mukti. There is no rebirth for them and they'll be enjoying the bliss. Okay. So is that right? That's what Raghupati is. Is that conclusion correct? Yeah, is it correct or wrong? They have to know. This మీరు చెప్తారా అన్న? What is your opinion? Yeah, ordinary mukti, sir, we have two options. One is a person can get, like, say, by taking master's name or God's name, if he leaves the body, so obviously his samskaras will get balanced after the death and he'll get liberation in 3 to 4 days. That is one way of getting the ordinary mukti. And other way is, if a master wants to push anybody from 6th plane to 7th plane or at any time without even taking without the person's effort, okay, if master wants to give, he can give at any moment. So like at the time of death or after death. So that is what happened in the case of Aurobindo. So I don't think Aurobindo has asked for it directly Baba. Maybe it can happen through indirect channel. So Baba told directly in the Lord Meher that I am pushing Aurobindo from 6th plane to 7th plane. But that statement was made by Baba only after his demise. Like the news came in the radio in the early morning saying that in the midnight 1:30 a.m. Aurobindo has left the physical body, and then he in the morning itself he asked Adi to bring Aurobindo's photo and placed it in front of him, and then he said I'm pushing him from 6th plane to 7th plane. So this is another case where the person got liberation. Yeah, that is only one case in Baba's thing. But normally in the after enter the spiritual path, so they don't come under this description. God fearing, truth loving, good soul. Is it not? So they're always loving God. Kind of no. I'm not talking about your statement is you're mainly looking at these God fearing and truth loving, right?
I'm saying whoever can get the ordinary mukti. What are the possibilities to get the ordinary mukti? So one possibility is this, Aurobindo's case. The another possibility is like by taking God's name or Baba's name, one can get mukti. And the example given by Baba himself is Baba's brother Jamshid. Yeah. He got Jamshid, ordinary mukti even only. so many Because people are there. yeah, so many. One scenario I'm just giving. And other thing, ordinary mukti is after nirvana also. Like a person who is living in the body, so his samskaras got balanced. So he reaches nirvana state. So the good and bad samskaras are cancelled with each other. And after that nirvana state, in 3 to 4 days, he'll get the ordinary mukti. So he enjoys the bliss state, not the infinite knowledge or infinite power. So there are two scenarios. One is after dropping the body, getting the ordinary mukti, and after reaching nirvana, at that stage, if somebody drops his body, then also he get the ordinary mukti. Yeah, before So attaining there are two Nirvikalpa, if he possibilities. drops the body, yeah, that is what. Yeah, Lakshman. నిర్వికల్ప తర్వాత వచ్చేది ఇంకా ఆర్డినరీ ముక్తి కాదు అవ్వదండి. సార్, కాదు. నిర్వాణ రీచ్ అయ్యి నిర్వికల్ప రీచ్ అయ్యి ముందుగా కనుక బాడీ డ్రాప్ ఇన్ చేసేస్తే బిట్వీన్ కరెక్ట్, అది అదొక సినారియో. అయితే ఈ ఆఫ్టర్ డ్రాపింగ్ బాడీ వచ్చిన ఆర్డినరీ ముక్తిలో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే గాడ్ నామం తీసుకోవడం ద్వారా వచ్చిన ఆర్డినరీ ముక్తి ఒకటి, లేదా మాస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇవ్వాలనుకుంటే అదొక కేసు ఒకటి. ఇవి ఉన్న సినారియోస్. సో ఆర్డినరీ ముక్తి బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. బాడీ అంటే డ్రాప్ చేయడం అంటే నిర్వాణ స్థితికి చేరక ముందు రావచ్చు, బాడీలో ఉన్నప్పుడు బాడీ విడిచిపెట్టి అప్పుడు ఆర్డినరీ ముక్తి రావచ్చు, లేదా బాడీతో ఉన్నప్పుడు నిర్వాణ స్థితికి వెళ్ళి అప్పుడు విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆర్డినరీ ముక్తి రావచ్చు. ఓకే. అయితే ఎవరికి వస్తుంది అనేది అతను బాబు మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, గాడ్ ఫియరింగ్, ఇంకా అందులో చెప్పని కేటగిరీస్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఉండొచ్చు. ఓకే సార్. సో మీరు ఒకసారి సమ్మప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఇక్కడ ముక్తి అంటే బయటపడిపోవడం. దేని నుంచి బయటపడిపోవడము? మళ్ళీ జన్మించవలసిన అవసరం నుంచి బయటపడిపోవడం, అది ముక్తి కదండి. అంచేత బాబా ఏమంటున్నారంటే ఈ గమ్యం చేరిపోవడము, భగవద్ అనుభవాన్ని సొంతం చేసుకోవడం, దాని గురించి రకరకాల పదాలు ఉన్నాయి. అంటే రకాలు ఉన్నాయి దానిలో. ఆ రకాలన్నీ కూడా భగవద్ అనుభవంలో భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అది ఇంకా బాబా దాని రకాలు విడదీస్తూ ఒకటి సాధారణ ముక్తి, దాని గురించి ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ కిందకి రోల్ చేశాను రాజుగారు. సాధారణ ముక్తులు ఏమన్నారంటే శరీరం రాలిపోయిన తర్వాత, అంటే స్థూల శరీరం రాలిపోయిన తర్వాత 3 నుంచి 5 రోజులలో ఇది సామాన్యమైనటువంటి ముక్తి ఇది వస్తుంది అన్నారు. ఇది ఎవరికి వస్తుందంటే ఉదాహరణకి అసాధారణంగా వాళ్ళు భగవంతుడంటే చాలా జాగ్రత్తగా భయపడుతూ జీవించిన వాళ్ళకి, అలాగే సత్యాన్ని ప్రేమిస్తూ జీవించిన మంచి సోల్స్, వీళ్ళకి వస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. ఇది శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ భగవంతుడితో ఏకమైపోవడం వల్ల కలిగిన ఆనందాన్ని మాత్రమే అనుభవిస్తాడు. అనంత జ్ఞానము అనంత శక్తి ఉన్నప్పటికీ వాటిని అనుభవించలేడు అని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఇంపార్టెంట్ అండి, మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. అయితే ఇవన్నీ భగవద్ అనుభవంలో భాగాలే ఇది. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఆనందమే ఉంది కాబట్టి వీడు మళ్ళీ పుట్టాలనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మొత్తం 4 రకాల ముక్తులు కూడా వాడు జనన మరణం ఆ చక్రం నుంచి బయటపడిపోయినట్టే. జై బాబా సార్. జై బాబు సార్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ దాకా డిస్కషన్? జై బాబా సార్. శరీరం వదిలిన తర్వాత 3 రోజుల తర్వాత ముక్తి అన్నారు. ఆ 3 days ఆ సోలు ఎట్లా ఉంటుందండి? అంటే ఎట్లా ఉండడం అంటే నాకు అర్థం కాలేదు.
అంటే ఏ స్టేట్‌లో, ఏ స్థితిలో ఉంటుంది? ఏమనుభవిస్తుంది? అంటే సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత యాస్ట్రల్ దాంట్లోకి వెళ్తారు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే. మామూలు జనరల్ కేస్ తీసుకుందాం. సో అంటే యాస్ట్రల్ ముక్తికి వరల్డ్‌లోకి యాస్ట్రల్ అంటే నా క్వెషను అంటే ముక్తికి ముక్తి వచ్చే సోలుకి గూడా ఇవి తప్పదండి? అంటే ఇది ఆ డీటెయిల్స్ జోన్ ముక్తి వచ్చే సోల్ ఎలా వెళ్తుందనేది ఇక్కడ లేదండి. అంటే అట్‌లీస్ట్ అదే. బుక్‌లో లేదు. మామూలుగా అదే. ఊహించుకొని చెప్పడం అయితే నేను చెప్పగలను అంతే. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, అంటే అట్‌లీస్ట్ అంటే డైరెక్ట్‌గా టెక్స్ట్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేదు ఎక్కడాను. ముక్తి రాబోయే సోల్ ఎలా అంటే ఒక వ్యక్తి లెట్స్ సే గాడ్ నేమ్ తీసుకొని శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమవుతదంటే ఇదైతే జరుగుతుంది. ఏంటంటే అతని యొక్క సంస్కారాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. బ్యాలెన్స్ అయిన తర్వాతే అంటే టోటల్‌గా నల్లిఫై అయిపోతాయి. జీరో అయిపోతాయి సంస్కారాస్. ఎందుకు అతను గాడ్ నామం తీసుకొని అతను చే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాడు గాబట్టి. సో, అలా నల్లిఫై అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఒక రకంగా నిర్వాణం అనే స్థితిని అతను పొందుతున్నాడు. కాకపోతే శరీరం లేకుండా పొందుతున్నాడు. నిర్వాణం అంటే ఏంటంటే టోటల్ మనోనాశ జరగడం. సో, హి ఈస్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ ఆ మనోనాశ స్థితిని అతను అంటే ఆ మనస్సు నాశనం అవ్వడం అంటే సంస్కార ఆహ్, నాశనాన్ని అతను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు. అయితే ఎగ్జాక్ట్‌గా ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందనేది ఆ ప్లేస్ తెలీదు మనకి. అదెక్కడ వివరించి చెప్పలేదు. బట్ అది జరుగుతుంది. అది జరిగిన తర్వాతే ముక్తొస్తది. ఆర్డినరీ ముక్తి అనేది. అంటే ఆ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ అనే యాస్పెక్ట్ గాడ్ తాలూకా ఆ ట్రయో నేచర్‌లో ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ అనే యాస్పెక్ట్‌ని అతను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే అదే ఇది జరగడానికి లక్ష్మణ్. పట్టిన సమయం 3-5 డేస్ అని చెప్పారు. లక్ష్మణ్, ఇప్పుడు ఆ నిర్వాణ చెప్పారు కదా బాబా ఫనా. అవునండి. నిర్వాణ నుంచి ఆ నిర్వికల్పకి వెళ్ళే లోపల సృష్టి ఉండదు, భగవంతుడు ఉండడు, వాక్యూమే ఉంటుంది అన్నారు కదా. బహుశా ఆ వాక్యూమ్‌ని అనుభవిస్తూ ఉండొచ్చేమో. అంటే అది బాడీతో ఉన్నప్పుడండి. ఇతను బాడీ అంటే ఇక్కడ ఆర్డినరీ ముక్తిలో ఒక టైప్ చెప్పుకున్నాం కదా! ముందు బాడీ విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏమవుతది అని అడుగుతున్నారు. దానికి డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కడా లేదు. కానీ ఇదైతే జరుగుతది. అంటే ఎక్కడ జరుగుతదో తెలీదు గానీ, సంస్కారాస్ నాశనం అయితేనే ఒక వ్యక్తి ఆ జనన మరణ చక్రం నుండి బయటపడి అనంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు శాశ్వతంగా. అయితే ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లేస్ ఆ డీటెయిల్స్ లేవు కానీ మనకి చెప్తున్న కాంటెక్స్ట్ బట్టి ఇది అర్థం చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నా. అంటే తపన ఉండొచ్చేమోనండి. ఇంకా నా గాడ్ ఎక్కడ అనేది. ఆ గాడ్ మీద మొదటి నుంచి ఉన్న తపన ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుందేమో. అది ఆ తపన గురించే ముక్తి రీచ్ అవుతారేమోనని అనుకుంటున్నాను. ఏమోనండి. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ. తెలీదు. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు రఘుపతి గారు అడిగినట్లు చెప్పండి రామారావు. జయబాబా సార్. ఇప్పుడు రఘుపతి గారు అడిగారు కదా, ఆర్డినరీ స్పిరిచువల్ పాత్ లో ఉన్న వాళ్ళకే ఆర్డినరీ ముక్తి వస్తుందంటారా? అంటే అరవింద్ గోస్వామి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. బట్ ఇన్ జనరల్ గా స్పిరిచువల్ పాత్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్డినరీ ముక్తి వస్తుందంటారా? అదేం లేదండి. అలా బాబా చెప్పలేదు కదా! నా నామం అంటే ఇక్కడ తీసుకొని ఎవరైనా అంటే మరణకాల అవసాన దశల్లో ఎవరైతే భగవంతుని స్మరిస్తారో, బాబాని స్మరిస్తూ శరీరం విడిచిపెడతారో వాళ్ళకి ఆ ముక్తి అనేది వస్తుంది. ఇది ఇంకా ఫిక్స్‌డ్. ఇంకా అందులో సందేహం లేదు. ఇది స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. పాతలో అయితే ఉన్న అతను వాళ్ళైనా పాతలో ఎవరైనా ఉన్నాడా లేదా అనేది కూడా ఏమీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది మనకి వేరే గ్రంథాల్లో అంటే హిందూ దాంట్లో కూడా ఈ విషయం చెప్పబడింది. ఎవరైనా ఎంత పాపాత్ముడైనా సరే చనిపోయే సమయంలో భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని తీసుకొని గాని శరీరం విడిచిపెడితే ఆర్ గాడ్ రియలైజ్డ్ మాస్టర్ తాలూకా నామాన్ని విడిచిపెడితే వాడికి ముక్తి వస్తుందనేది ఉంది. అయితే వాడు ఇలా జీవితం అంతా మంచి పయస్ ప్యూర్ లైఫ్ గడిపాడా లేదా ఇవెక్కడా లేదు. ఎలాంటి వాడైనా. అయితే ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే బాబా కూడా చెప్పారు అది మై విష్‌లో. నువ్వు ఈ రోజుకొకసారి ఆయన నామం కనీసం ఒకసారైనా తీసుకోకపోతే ఆ చివరి గడియల్లో గుర్తురాదు. ఆ గుర్తొచ్చే బాధ్యత కూడా ఆయన తీసుకుంటారు. బాబా తీసుకుంటారు. కాబట్టి
డైలీ స్మరించడం కానీ క్యారెక్టర్ని ఎక్కడ అనలైజ్ చేస్తూ అతను ఎలాంటి వాడు అవి లేవండి. లేదు. గాడ్ అంటే నామం అంటే తీసుకుని అతను విడిచిపెట్టాడంటే హీ విల్ గెట్ లిబరేషన్. దట్స్ షూర్. అది పక్కా ప్రిన్సిపల్ అది. అంటే ఇప్పుడు పాతలో ఇప్పుడు 5వ భూమికలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 6వ భూమికి వచ్చితే కానీ ముక్తి రావాలని లేదు. 5వ భూమికి వాళ్ళు కూడా ముక్తి ఇచ్చేవచ్చు. ఇవ్వచ్చు. అయితే ఎవరికి ముక్తి వస్తుంది? ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ నుండి డైరెక్ట్ గా ముక్తి వస్తుందా, 5th నుండి ముక్తి వస్తుందా, 6th ప్లేన్ నుండి ముక్తి వస్తుందా అనేది అది ముందు డిసైడ్ అవుతుంది. ఆ విమ్ వచ్చినప్పుడు డివైన్ ప్లాన్ ఫస్ట్ టైం తయారైనప్పుడు ఆ ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతుంది. నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లో అయితే ఇలా ఉంది. నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అందులో చదివాను, దాని రిఫరెన్స్ ఉంది. అందులో బావు కల్చరీ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఫస్ట్ గాడ్ రియలైజ్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మొట్టమొదటిసారి జర్నీ కంప్లీట్ చేసిన వ్యక్తి, అతను అవతారాన్ని మనం అన్నాం కదా, అతను డివైన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఫస్ట్ టైం. ఆ డివైన్ ప్లాన్ లో ఎవరికి ముక్తి రావాలి, ఎవరికి రియలైజేషన్ రావాలి, ఎవరు సద్గురు అవ్వాలి అన్ని డిసైడ్ అయి ఉంటాయట. అతను డిసైడ్ చేసిన తర్వాతే దానికి అకార్డింగ్ గా రిమైనింగ్ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారట అని ఉంది అందులో చూసాను. నథింగ్ అండ్ సరే, గౌరీ గారు ఏదో గౌరీ గారు చెప్పండి అమ్మ. గౌరీ గారు అడుగుతున్నారు. జై బాబా సార్. జై బాబా. ఈ సీమాబు రియలైజేషన్ ఇచ్చాడు కదండి బాబా, అది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది సార్? అది సీమాబ్. అవునమ్మా, సీమాబ్ చనిపోయారు కదా. చనిపోయిన తర్వాత బహుశా అతను మళ్ళీ వేరే జన్మ ఎత్తుంటారో లేకపోతే అది వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉందో మనకు తెలియదు. అతను ఎక్కడున్నా బాబా అతనికి లిబరేషన్ ఇచ్చామంటే డెఫినెట్ గా ఇదే ఆర్డినరీ ముక్తే అతనికి. అంటే ఇప్పుడు సీమాబు చనిపోయిన చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సహవాస్ జరిగింది, 1958 సహవాస్. ఆ 1958 సహవాసులో వీళ్ళు పాడడం జరిగింది, బహుశా పూణే గ్రూప్ అనుకుంటాను. ఆ పాట పాడగానే సీమాబు రాసిన అభిక్యా బతాహు మే పాడగానే బాబాకు గుర్తొచ్చి ఐఎమ్ గివింగ్ లిబరేషన్ టు హిమ్ అన్నారు. అయితే అప్పటికి అతను వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉందా సోలు, లేదా జన్మ తీసుకొని, లేదా అక్కడ చనిపోయిందా, ఈ డీటెయిల్స్ మన దగ్గర లేవు. బట్ డెఫినెట్లీ వెన్ బాబా సెడ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లిబరేషన్ అంటే ఇట్స్ ఆర్డినరీ ముక్తి ఓన్లీ. ఆయన గ్రేస్ ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అండి, రూల్స్ ఏం అప్లై అవ్వవు ఆయనకి కదా. ఆయన ఏదన్నా చేయగలడు అంటే బాబా లిబరేషన్ అని చెప్పారు కాబట్టి లిబరేషన్ అంతే. అయితే అప్పటికి సీమాబ్ స్టేట్ ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు షిర్డీ సాయిబాబాకి 700 ఏళ్ళు ఎన్ని జన్మల తర్వాత ఆ గురువు రియలైజేషన్ ఇచ్చేయడని కూడా చెప్పారు కదా. అవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమో అవన్నీ మనం జనరల్ కింద చెప్పలేము అవన్నీ కదండి. హీ కెన్ డూ అండ్ అన్డూ థింగ్స్ బీయింగ్ ది హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై. బాబా కూడా చెప్పారు, ఎప్పుడు బుక్స్ లో ఏవి మీకు శాస్త్రాల్లో కనబడినా అవన్నీ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్సే, బట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. ఎందుకంటే ఘటన అఘటన సమర్థుడు భగవంతుడు, కాబట్టి ఏదైనా చేసేస్తాడు, చేయకుండా అది ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ లేడ్ డౌన్ నార్మ్. అది మెయిన్ స్పాంటేనియటీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ లక్షణం. స్పాంటేనియస్ గా ఈ కుడ్ డూ ఎనీథింగ్ అంతే ఆ టైం. అంతే అండి. ఒకసారి ఒక జస్ట్ ఏలూరులో బాబా ప్రేమికులో ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది. చనిపోతే యంగ్ ఏజ్ లోనే 16-17. అది బాబాకి ఆ టైం టెలిగ్రామ్ చాలా లేట్ గా ఇచ్చారట, 1 month or 15 days. సో బాబా అన్నారు, నాకు చాలా కష్టమైంది, ఆ సోల్ ను నేను యాస్ట్రోల్లో ఎతికి పట్టుకుని బోల్ టైం పట్టింది అని బాబా చెప్పారట. అంటే ఇమ్మీడియట్ గా ఇస్తే అది వెళ్తుండగానే ఆయన వర్క్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. సో నాకు ఎంతో టైం పట్టింది ఎతకడానికి అని చెప్పారట బాబా. అదేలేండి, కాంప్లెక్స్ వల్ల ఆవిడ ఏమైనా భర్త తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆ కాంబినేషన్ సరిదిద్దాలంటే దేవుడుగా ఆయన చేయొచ్చు, కానీ హ్యూమన్ గా టైం టేకింగ్ కదా. చాలా టైం పట్టింది అన్నారు. కంటిన్యూ చేద్దామండి. గోపాలకృష్ణ గారు సార్ ఒకసారి అడిగారు కదా సార్, అది స్పిరిచువల్ పాత్ లో ఉన్న వాళ్ళకే ఇది వస్తుందా అని. దానికి ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను, నాకు అనిపించింది చెప్తాను సార్. ఇక్కడ స్పిరిచువల్ పాత్ అంటే నిజానికి ఒక చట్టం అంటూ ఏ లేదు. స్పిరిచువల్ పాత్ అంటే మనం అనుకునేట్టున్నది భగవంతుడి నామం తీసుకొని భగవంతుడిని స్మరించడం, ఇవి చెప్తూ ఉంటాం కదండి. వీటితో పాటుగా
కొంతమంది ఉంటారంటే లైక్ ఈ ట్రూత్‌లని లేకపోతే గుడ్ సోల్స్ అని చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే నిజానికి వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఏ భగవంతుడిని ఆరాధించకపోవచ్చు. కానీ చాలా ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితం. ఇది ఇలానే చేయాలి, ఇది ఇలా చేయకూడదు అని ఈ ఒక స్పిరిచువల్ పాత్‌లో ఉన్నటువంటి వాడు ఏ విధంగా చేస్తాడంటే ఇక్కడ గాడ్ ఫియరింగ్ అంటే భగవంతుడి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఏ పని చేసినా కూడా ఈ పని చేయకుండా ఉంటే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు అని ప్రతి విషయంలోనూ భగవంతుడు చూపించేవాడనమాట గాడ్ ఫియరింగ్ అంటే. ఆ కారణం చేత ప్రాపంచిక ధర్మాల్లో తప్పుగా అనిపించేటువంటి ఏ థింగ్‌నైనా కూడా ఆయన అటెంప్ట్ చేయలేడు. ఎందుకంటే భగవంతుడి మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి లవ్ నిజానికి గాడ్ ఫియరింగ్ అని చెప్పినా అది అక్కడ నిజానికి భగవంతుడి ప్రేమికుడనమాట. గొప్ప ప్రేమికుడు నిజానికి. అయితే అలాంటి వాడు ఏ విధమైనటువంటి లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తాడో ఈ ట్రూత్ లవింగ్ పీపుల్ కూడా అలానే లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తారండి. అంటే ఆ భగవంతుడి మార్గంలోనే వెళ్తున్నట్టు వాళ్ళు. కాబట్టి ఆ విధంగా వెళ్ళినా అది స్పిరిచువల్ పాత్ కింద లెక్క. ఇంకోటేంటంటే బాబా చెప్పింది ఏంటి అనంటే, నా ప్రేమికులు ఎవరికి కూడా ఈ ప్లేన్ జర్నీస్ ఇవి అవి ఏమీ అవసరం లేదు. బట్ నా నామాన్ని కంటిన్యూస్‌గా తీసుకోవడం చేత అది అలవాటు కావడం చేత లక్ష్మణదాస్ గారు చెప్పినట్టు ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డ్రాపింగ్ ది బాడీ వాళ్ళు భగవంతుడిని స్మరించుకోగలుగుతారు. బాబా నామాన్ని స్మరించగలిగితే మామూలుగా అయినా కూడా వాళ్ళకి కూడా ఆ పాత్‌లోకి అదే అటువంటి లిబరేషన్ ఆయన ఇవ్వచ్చు. అయితే ఏంటంటే ఎక్సెప్షనల్ సోల్స్ అన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ జర్నీలో అది రాయబడి ఉంటే గనుక అంటే ముందు విమ్ టైమ్‌లో డిసైడ్ అయినట్టుగా ఒకవేళ రాయబడి ఉంటే గనుక ఆ విధంగా రావచ్చేమో. అది ఆ పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను. సరే ఇంకొకటి ఉందండి రాజుగారు. సార్. 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ చార్ట్ ఒక్కసారి చూపించగలరా సార్? 159వ పేజీ. చూపిస్తాం సార్. ఇబ్బందే కానీ ఒకసారి అది క్లారిటీ వస్తుందని. టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ చార్ట్ అండి. అలాగే 150. లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు మన కాల్లో ఉన్నారు. ఆవిడ డాన్ స్టీవెన్స్ వర్క్షాప్ నడిపారండి హైదరాబాద్ జూబిలీ హిల్స్లో. అవును సార్, అవును. అప్పుడు ఇతను పంపించాడు చూడండి, షిరియన్ పంపించాడు ఇమేజ్. ఓకేనా, అడిగారు అన్నమాట ఈ ప్రశ్న. షిరియన్ పంపించాడు రాజుగారు. అది నొక్కితే సరిపోద్ది మా చాట్ల బహుశా. అది అయ్యో ఈ చార్ట్లో చూడండి ఒకసారి, కొంచెం పైకి రోల్ చేయండి. స్టేట్ 1, 2, 3, 4 ఇలాగ వెళ్తున్నాం కదా. చూడండి, గాడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, తర్వాత గాడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ కింద చూశారు కదా. కింద ఒక రౌండ్ ఉంది, అది గాడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్. తర్వాత ఇంకా ముందుకెళ్తే భూమికలు, సటిల్ వరల్డ్, మెంటల్ వరల్డ్, ఇవన్నీ. అలా కాకుండా తిన్నగా ఒక గీత పైకి ఉంది. ఆ గీత ఏమిటి అని డాన్ స్టీవెన్స్ని లక్ష్మి గారు అడిగారు. అమ్మ గుర్తుందా మీకు లక్ష్మి గారు? గుర్తుందండి. చెప్పండి అమ్మా అది. జై బాబా. అదే అప్పుడు డాన్ స్టీవెన్స్ చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఈ ఈ అదే ఈ భూమికల్లోకి వెళ్లకుండానే బాబా నామం తీసుకున్నట్లు ఇందాక అందరూ డిస్కస్ చేసిన విధంగా బాబా నామంతో ఆయన ఇచ్ఛతో డైరెక్ట్ గా 7వ భూమికి వెళ్ళిపోతారని, అంటే 2B స్టేట్ అనుకుంటా. అవును, అదేండి. అది ఇప్పుడు బాబా ఇక్కడ రిఫర్ చేసేది అదేండి నా ఉద్దేశం. ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు అనమాట. ఆయన గ్రేస్ పడింది అనమాట వాడి మీద, బికాస్ దే ఆర్ ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ పీపుల్. డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు, బైపాసింగ్ ది స్పిరిచువల్ పాత్, లైట్ డౌన్ స్పిరిచువల్ పాత్. దాని గురించి 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్లో కూడా చదివామండి మనం. ఎక్సెప్షనల్ అనమాట. ఆయన గ్రేస్ పడిందంటే అయిపోయింది, భూమికి లేవు, ఏమీ లేవు, అంత స్ట్రైట్. అది ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నానండి లక్ష్మణ్.
ఓకే ఓకే అవును సార్. సార్. అయింది సార్. జై బాబా సార్. సారీ రాజు గారు, మిమ్మల్ని మళ్ళీ అన్ని పర్లేదు. ఓకే సార్, కంటిన్యూ చేయండి గోపాలకృష్ణ గారు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇలాంటి స్థితినే ఇంకోటి చెప్తున్నట్లు సాధారణ ముక్తి లాంటి స్థితే, అంటే సాధారణ స్థితిలో ఏ విధంగా అయితే సాధారణ ముక్తిలో ఏ విధంగా అయితే ఆ ఆనందాన్ని ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో అటువంటిదే ఇంకొకటి చెప్తున్నారు ఏంటంటే నిర్వికల్ప సమాధి మస్ట్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్ ఆర్డినరీ ముక్తి ఆర్ మోక్ష స్టేట్. ఈ నిర్వికల్ప సమాధి అన్నటువంటి స్థితి ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇదిని ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి సాధారణ ముక్తి, ఈ రెండు ఒకటి కాదు, ఈ రెండుకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉన్నది, ఈ రెండు ఒకటని కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే సోల్ రీచ్ ది ముక్తి స్టేట్, ఇట్ డస్ సో ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ బాడీ. అంటే ఇది ఎక్కడ వచ్చినటువంటి స్థితి, ఇది సాధారణటువంటి ముక్తి ఎలా వస్తుందంటే ఆఫ్టర్ డెత్ అన్నట్లు, ఫిజికల్ బాడీని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది. సచ్ ఎ సోల్ రీచెస్ గాడ్, బట్ దిస్ అక్కర్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెత్. ఇది బాడీని డ్రాప్ చేసిన తర్వాతే వస్తుంది. Thus, there is an important distinction between ordinary mukti on the one hand and nirvikalpa samadhi on the other, because the latter is experienced while the soul retains the body and thus becomes videha mukta. Sorry. Sir, okkasari. ఓకేనండి, గోపాలకృష్ణ కనబట్టలేదా? లేదు, కనబడడం కాదు, నేను అనుకున్నట్టు ఇక్కడ ఇంకోటి కనిపించింది. ఒక్క నిమిషం. ఈ నిర్వికల్ప సమాధి అన్నటువంటి స్థితి గురించి కదండి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏంటి నిర్వికల్ప సమాధి అని అంటే, అదే నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను. Because the latter is experienced while the soul retains the body and thus becomes videha mukta. అంటే లేటర్ అంటే నిర్వికల్ప సమాధి గురించి చెప్తున్నారు. నిర్వికల్ప సమాధి గురించి నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, లైక్ బాడీలో ఉండేటప్పుడే భగవంతుడు అదే ఆ స్థాయిని, అంటే నిర్వికల్ప అంటే ద్వంద్వాతీతమైనటువంటి స్థితి కదా, అంటే ద్వంద్వాలు లేనటువంటి స్థితి, తను భగవంతుడిగా చూసుకోగలిగే స్థితి కదండి. అది మళ్ళీ ఇక్కడ విదేహముక్తి కూడా చెప్తున్నారు, అది మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. is experienced while the soul retains the body and thus becomes videha mukta. అంటే నిర్వికల్ప సమాధి వరకు అయితే బాడీలో ఉండేటప్పుడే ఆ స్థితిని ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా మిగతా రెండు ఉండవని అనుకుంటాను, ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫినిట్ పవర్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్. కానీ దీన్నే అండ్ దస్ బికమ్స్ విదేహముక్త అంటున్నారు కదా. విదేహముక్త అనేది బాడీతో ఉండేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటువంటి అదే దాన్ని ఏమంటారు, స్టేట్ ఆఫ్ లిబరేషన్. బట్ అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుందా అండి, అది నిర్వికల్ప సమాధి అన్నటువంటిది? అదే చూద్దాం, విదేహముక్త కూడా చదివితే మనకి సటిల్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అని తెలుస్తుంది కదా. అంటే బాడీలో అయితే ఒక్కసారి అండి, ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఇప్పుడు చదివిన దాంట్లో చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, బాడీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మోక్షం ఏదైతే ఉందో అదేమో సాధారణ ముక్తిగా చెప్పారు. అక్కడ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఆ సోల్. అదే విధంగా నిర్వికల్ప సమాధిలో కూడా, అంటే లైక్ యోగిక్ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా కూడా కొంతమంది ఈ స్టేట్కి రీచ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదండి. వాళ్ళు ఏంటంటే బాడీలో ఉండేటప్పుడే ఆ సచ్చిదానంలో మునుగుతారు. వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. అంటే దేహంతో ఉండేటప్పుడే వాళ్ళు ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని, అంటే ఆ భగవంతుడి తల స్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ముక్తే. బట్ ఏంటంటే ఇది నేను అనుకోవటం, ఆ స్టేట్లో కంటిన్యూస్ గా ఉండరని అనుకుంటాం, మళ్ళీ వెనక్కి మళ్ళీ వస్తారని అనుకుంటున్నాను. అది ఒకటే డౌట్ అండి. అంటే ఇది బాడీలో ఉండేటప్పుడు ఆ స్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని రెండో కేటగిరీ లాగా విదేహముక్త
అన్నటువంటి చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఇది లక్ష్మణదాస్ గారు, నాగేశ్వరరావు గారు మీరు చెప్పండి సార్. నిర్వికల్ప సమాధి ఎటైనా అయిన తర్వాత మళ్ళీ అదే నేను టెంపరీ అని అనుకుంటున్నాను. ఒక్కటి సార్, మనం చాలా డీటెయిల్గానే చెప్పుకున్నాం సార్ గతంలో. నిర్వాణ, నిర్వికల్ప. నిర్వాణ అనగానే ఫనాలోకి వెళ్ళాం, అంటే డిస్కనెక్ట్, మనోనాశ అయిపోయింది అక్కడికి కదండి. అయిపోయిన తర్వాత బాడీతో కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు నిర్వికల్ప వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాడ్ రియలైజేషన్, ఫనాఫిల్లా అన్నారు బాబా. అంటే నేను భగవంతుడను అనే అనుభవం వచ్చేస్తుంది, అది రియలైజేషన్. ఒకవేళ గనక నిర్వాణ నుంచి నిర్వికల్ప వెళ్ళేలోగా శరీరం రాలిపోయిందనుకోండి, మరణం సంభవించిందనుకోండి, అప్పుడు మరణం సంభవించిన 3 నుంచి 5 రోజుల లోపల లిబరేషన్ వస్తుంది బాబా చెప్పింది. అలా కాకుండా దేహము కొనసాగితే నిర్వికల్ప వస్తుంది. నిర్వికల్ప అంటే రియలైజేషన్, ఐఆమ్ గాడ్ స్టేట్. అంచేత అందులో భగవంతుని లక్షణత్రయం అనుభవంలోకి వస్తాయండి. అనంత జ్ఞానము, అనంత శక్తి, అనంత ఆనందము, ఈ 3 కూడా. అయితే ఇవన్నీ స్టేట్ 2లో డిస్కస్ చేస్తున్నారు బాబా. స్టేట్ 1లో ఊరికే ఏం చెప్పారంటే, ఈ లిబరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని స్టేట్ 2లో నేను చెప్పబోయేటువంటి ఆ నిర్వికల్పతోటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సుమా అని చెప్తున్నారు. అది విదేహ ముక్త అంటే దేహం ఉండగానే అనుభవంలోకి వచ్చేటువంటిది, అది నిర్వికల్ప. అది ఆ లక్ష్మణ్, యూ కెన్ యాడ్. అదే సార్ మీరు చెప్పింది. అయితే ఇక్కడ విదేహ ముక్త అనే వర్డ్ అంటే బహుశా కొంతమందికి డౌట్ రావడానికి చెప్పాను కదా, గతంలో మనం చర్చించాం సార్, మీకు గుర్తుంది కదా. మళ్ళీ ఈ టర్మ్ని వేదాంతిక టర్మ్తో కలపకూడదు అని. విదేహ ముక్త అంటే వేదాంతంలో ఒక డెఫినేషన్ ఉంది, ఇక్కడ బాబా డెఫినేషన్ తీసుకుందాం మనం. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అయితే కరెక్ట్. సో ఒక వ్యక్తి నిర్వాణ స్థితికి చేరుకున్నాడు అంటే మనోనాశ అయిపోయింది. సాధారణంగా ఇమ్మీడియట్ గా బాడీ డ్రాప్ చేసేస్తే ఆ నిర్వాణలో ఉన్నప్పుడే, అంటే మనోనాశ అయిన మరుక్షణం అతను అక్కడ కానీ బాడీ డ్రాప్ చేస్తే అతనికి వచ్చేది ఆర్డినరీ ముక్తి. ఇంకో కేసు ముందే చెప్పుకున్నాం మనం, ఏంటంటే ముందు చనిపోయిన తర్వాత ముక్తి రావడం, అది అలాగే ఇప్పుడు మాట్లాడట్లేదు. నిర్వాణకు వచ్చి నిర్వాణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సంస్కారాలు అనేవి నాశనం అయిపోయి మనోనాశ జరిగి అతను వెంటనే బాడీ డ్రాప్ చేస్తే ఆర్డినరీ ముక్తి వస్తుంది. అలా కాకుండా 3-4 డేస్ కానీ రిటైన్ చేశాడు అనుకోండి బాడీని, అతను నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్తారు. అంటే నేను భగవంతుడిని అనేది ఈ శరీరంతో ఉంటుండగానే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతారు. ఆ నిర్వికల్ప సమాధికి చేరుకునే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని విదేహ ముక్త అని అంటారు. అంటే దేహంతో ఉంటుండగానే అతను ముక్తిని పొందాడు అని మనం ఇక్కడ దాన్ని చెప్పాలి, ఆ వేదాంతిక్ టర్మ్ మీనింగ్. సో ఇప్పుడు అతను ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్, పవర్, బ్లిస్ మూడింటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. నేను ఎవరిని అనే ప్రశ్న ప్రారంభంలో ఏదైతే వచ్చిందో, నేను భగవంతుడిని అనే ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం అతను చెప్పుకుంటాడు ఇప్పుడు. సో ఇది విదేహ ముక్తా స్థితి ఆర్ నిర్వికల్ప సమాధి ఏదైనా అనొచ్చు. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే నిర్వాణలో ఉన్నప్పుడు బాడీ డ్రాప్ చేయకుండా ఉంటే ఒక 3-4 డేస్ అయిన తర్వాత ఇది వస్తుంది అని రాసింది మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్. జై బాబు. ఓకే అండి. అంటే దాసు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ స్టేట్ లో 4-5 రోజులు ఉండి కూర్చోండి, 4-5 రోజులు ఉండి బాడీ డ్రాప్ చేస్తే ఈ 3 గుణాలతోనే అతను ముక్తిని పొందుతాడు, బ్లిస్సే కాకుండా. ఆ నిర్వాణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు బాడీ డ్రాప్ చేస్తే మరిపొందడు. నిర్వాణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు బాడీ డ్రాప్ చేయకుండా ఒక 3-4 డేస్, ఆ 3-4 డేస్ అనేది మన కోసం చెప్తున్నారు, అక్కడ టైం అనే ఆస్పెక్ట్ ఉండదని బాబా ఫుట్ నోట్ లో కూడా రాశారు. బట్ 3-4 డేస్ అకార్డింగ్ టు మనం ఉన్న దాని ప్రకారం అండర్స్టాండ్ అయ్యి అతని బాడీని ఇంకా నిలబెట్టుకున్నాడు అనుకోండి, అంటే విడిచిపెట్టలేదు. మనోనాశ అయిన వెంటనే చాలా కష్టం రిటైన్ చేయడం బాడీని. బట్ అతను కార్మిక్, అతని ఫ్యూచర్ జర్నీ ప్రకారం అతను రిటైన్ చేసుకోగలిగాడు అనుకోండి, అతను నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. అంటే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫనాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు. దాన్నే ఫనా ఫిల్లా అని అంటారు. సూఫీలో, వేదాంతంలో నిర్వికల్ప సమాధి అంటారు.
అలా ఉన్నప్పుడు అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నేనే భగవంతుడిని అనే ప్రశ్నకి అనే సమాధానం వస్తుంది అతనికి. వస్తూ ఆ లక్షణత్రయం ఏదైతే ఉందో అనంత శక్తి జ్ఞానానందాలని అనుభవిస్తాడు అతను. ఇది అయిన తర్వాత అంటే మీరు అడుగుతున్నారు ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ 3-4 డేస్ బాడీని కానీ నిలుపుకున్నాడు అనుకోండి అతను జీవన్ముక్త స్థితికి వెళ్తాడు. కానీ అతను వెంటనే వదిలేసాడు అనుకోండి ఆ విదేహ ముక్తుడిగానే అయిపోతాడు అతను. అక్కడతో ఫేజ్ అయిపోతాడు. సో నిర్వాణ తర్వాత వెంటనే బాడీ డ్రాప్ చేస్తే అది ఆర్డినరీ ముక్తి. నిర్వాణ తర్వాత 3-4 డేస్ బాడీని రిటైన్ చేస్తే నిర్వికల్ప సమాధి ఆర్ విదేహ ముక్తి వస్తుంది అతనికి. అప్పుడు వెంటనే బాడీ డ్రాప్ చేస్తే అక్కడితో అయిపోయినట్టు అతను. అంటే విదేహ ముక్తుడిగానే చెప్పబడతాడు. కానీ అక్కడ నుండి 3-4 డేస్ నిలుపుకుంటే అతను జీవముక్తుడు అవుతాడు. అది అంటే రాబోయే పారాగ్రాఫ్ లో ఉంది ఆ విషయం. మనం రాజుగారు ఒక్కటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదండి. ఇప్పుడు బాడీలు వదిలేసుకుంటా పోతే వాడు అక్కడితో ఆగిపోతాడు, లేకపోతే ముందుకు ప్రయాణాలు వెళ్తాడు. అంతే, చాలా ప్రిన్సిపల్. అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మనం. అదే మనం చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఆ బాడీ కంటిన్యూ చేయడంలో వస్తాయి అన్ని పిక్చర్. అంతే, కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఒకడు నిర్వాణ రీచ్ చేయడం అనుకుందామండి, మనోనాశ అయిపోయింది. మనోనాశ అయిపోగానే బాడీ వదిలేసేటంటే లిబరేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ కంక్లూడ్ అయిపోతాడు, స్టేట్ 2Bలోకి వెళ్ళిపోయి ఓన్లీ బ్లిస్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అలా కాకుండా నిర్వికల్ప వచ్చే వరకు బాడీ రిటైన్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, వాడు ఇదిగో విదేహముక్తగా ఉంటాడు. ఆ తర్వాత బాడీ వదిలిస్తే స్టేట్ 2Bలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా బాడీ ఉంచుకున్నాడు అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టేజ్లు అనమాట. ఇక మజూబు, జీవన్ముక్త, పరమహంస ఇవన్నీ ఇంకా బాడీ ఉంచుకుంటే అలాగ వాడు సద్గురు స్థితికి కూడా వెళ్ళగలుగుతాడు. అలా మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ఒకసారి నేను ఫస్ట్ టైం కాకినాడ వచ్చేటప్పుడు నాకు కండక్టర్ నేను ఎక్కడ దిగాలో తెలియదు. అతను చెప్పాడు 3 స్టాపులు ఉన్నాయండి ఇక్కడ అని. మీరు ఎక్కడ దింపమంటారు, డ్రాప్ చేయమంటారు అని అడిగాను. అంటే నేను ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసేటప్పుడు అలాగే ఒక సిటీలోకి ఒక వ్యక్తి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అదంతా అదే ఊరు, 7th ప్లేన్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రారంభంలో దిగచ్చు. కొన్ని ఊరు స్టార్టింగ్ లో ఒక బస్ స్టాప్ ఉంటుంది, మిడిల్ లో ఉంటుంది, చివరిలో ఉంటుంది అనుకోండి. వాడు ఎక్కడ దిగిపోతే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయలేడు. అక్కడ ఫస్ట్ స్టాప్ లోనే దిగిపోయాడు అనుకుందాం, అక్కడతో వాడి సాధారణ ముక్తి నిర్వాణ తర్వాత. లేదా సెకండ్ స్టాప్ లో దిగాడు అంటే నిర్వికల్పకు వచ్చాక దిగాడు. లేదా మరికొంచెం ముందుకెళ్ళి జీవన్ముక్త దగ్గర వరకు ఆగి అక్కడ దిగిపోయాడు. లేదా చివరి వరకు వెళ్ళాడు, అతను సద్గురు స్థితి. ఇలా అనుకోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద సిటీ. అదంతా కూడా 7th ప్లేన్ లోనే ఉంది. గోపాలకృష్ణ క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? సార్. ఓకే, కంటిన్యూ. Some God-released souls known as Videha Muktas retain the body for 3 or 4 days after becoming realized. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినటువంటి పాయింట్ అండి. ఈ రెండో కేటగిరీ చెప్తున్నారు. విదేహముక్త అంటే బాడీ ఉంటుండగానే రియలైజేషన్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రిటైన్ ది బాడీ ఫర్ 3 or 4 days ఆఫ్టర్ బికమింగ్ రియలైజ్డ్. రియలైజ్ అయిన తర్వాత బాడీని నిలుపుకున్నారు కొన్ని రోజులు. దేర్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ మెర్జ్డ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ దేర్ ఓన్ రియల్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా దేంట్లో మెర్జ్ అయి ఉన్నారంటే తన భగవంతుడు అనుకుంటే స్థితిలో తన ఏదైతే ఒరిజినల్ స్వస్వరూపం ఉన్నదో దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ దేర్ ఫర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దేర్ బాడీస్ ఆర్ క్రియేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ సెల్ఫ్లో వాళ్ళు మెర్జ్ అయ్యారు కాబట్టి, తన భగవంతుడు అని దీంట్లో మెర్జ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళదొక బాడీ గురించి, వేరే బాడీ అంటే స్థూల సూక్ష్మ మానసిక శరీరాలు వాటి గురించి కానీ, చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం గురించి, క్రియేషన్ గురించి కానీ వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి అవగాహన ఉండదు అనమాట. అంటే వాళ్ళు దాంతో కనెక్ట్ అయ్యలేదు కంప్లీట్గా. దే ఎక్స్పీరియన్స్ కాన్స్టెంట్లీ ది ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్, పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్, దే ఓన్ సెల్ఫ్ నౌ, బట్ దే కెనాట్ కాన్షియస్లీ యూజ్ దెమ్ ఇన్ క్రియేషన్ ఆర్ హెల్ప్ అదర్స్ టు అటైన్ లిబరేషన్. అయితే ముందు స్థితిలో సాధారణ ముక్తిలో ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ ఉన్నది. వాళ్ళకి భగవంతుడి స్థితిని అనుభవిస్తున్నారు, ఆనందం మాత్రమే ఉన్నది. మిగతా రెండింటి అదే ఇన్ఫినిట్ పవర్, ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ లేవు.
కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బాడీతో దేహంతో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళకి రియలైజేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ తో పాటు పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ కూడా ఉంటాయి. అయితే ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే బట్ దే కెనాట్ కాన్షియస్లీ యూజ్ దెమ్ ఇన్ క్రియేషన్. కానీ వాటిని క్రియేషన్ లో వాళ్ళు యూజ్ చేయలేరు, ఎందుకంటే క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ లేదు. వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఆ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ లోనే మర్జీ ఉన్నారు. మిగతా థింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ అసలు క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ లేదు కాబట్టి అది కాన్షియస్ గా దాన్ని ఉపయోగించలేదు. నార్ హెల్ప్ అదర్స్ టు అటైన్ లిబరేషన్. అంటే ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకెవరినైనా లిబరేట్ చేయాలంటే, ఇంకెవరికైనా ముక్తినివ్వాలన్నా కూడా వీళ్ళు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయలేరు అనమాట. Nevertheless, their presence on earth for few days, they remain there, is a center for the radiation of the infinite power, knowledge and bliss of God. అయితే ఇక్కడ ఇటువంటి వాళ్ళు అంటే లిబరేషన్ వచ్చి తన స్వస్వరూపాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఐఎమ్ గాడ్ అనేటువంటి స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సోల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక రేడియేటింగ్ సెంటర్ లాగా యూజ్ అవుతారండి. భగవంతుడు చేయాల్సినటువంటి స్పిరిచువల్ వర్క్ అంతా కూడా అది చేయాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ ద్వారా ఆ ఎనర్జీని, వీళ్ళ ద్వారా తన ఎనర్జీని రేడియేట్ చేస్తాడనమాట. వాళ్ళు ఆ డెలివరింగ్ సెంటర్స్ లాగా ఉపయోగపడతారు అనమాట. అండ్ for the radiation of infinite power, knowledge and bliss of God. And those who approach them, serve them and worship them are immensely benefited. అయితే ఇప్పుడు తెలుసో తెలియకో అటువంటి సోల్స్ ఎవరైతే ఈ దేహంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఎవరినైనా అప్రోచ్ అయ్యి ఎవరైనా వాళ్ళకి ఏమైనా సేవలు చేయడం, వాళ్ళకి ఏదైనా చేస్తే, వర్షిప్ చేయడం లాంటివి చేస్తే వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. బట్ ఆ బెనిఫిట్ మరి వీళ్ళ ద్వారానే, అంటే ఆ సోల్ ద్వారానే వస్తుందని అనుకోవడానికి లేదేమో. బహుశా అంటే చెప్పినట్టుగా ముందర భగవంతుడు వాళ్ళని ఒక రేడియేటింగ్ సెంటర్స్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళని సర్వ్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్ రావచ్చేమో బహుశా. అదర్స్ రిటైన్ ది బాడీ ఫర్ ఇయర్స్ అకార్డింగ్ టు ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రారంభ. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే లిబరేషన్ వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే ఇంకేదో ఎన్ని రోజులు ఉంచుకోవాలి బాడీ, లేకపోతే ఏంటి ఆ నెక్స్ట్ జర్నీ, ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే వాళ్ళ ప్రారంధం అని చెప్పారండి. ఇక్కడ ప్రారంధం అని చెప్పినప్పటికీ బహుశా అంటే లైక్ యూనివర్సల్ ప్లాన్ లో భాగంగా ఆ విమ్ వచ్చేటప్పుడు దాస్ చెప్పినట్టు మొదటే సోల్ ఎవరైతే లిబరేట్ అయ్యారో ఆయన వేసిన ప్లాన్ ప్రకారం ఎవరు ఎన్ని రోజులు బాడీ పెట్టుకోవాలి, ఎవరి జర్నీ ఎలా ఉంది అన్నటువంటిది నిర్ణయించిన దాన్ని బట్టి ఫర్ ఇయర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదర్స్ రిటైన్ ది బాడీ ఫర్ ఇయర్స్ అకార్డింగ్ టు ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రారంభ. ది విదేహ ముక్త ఈజ్ బ్రహ్మీభూత్ ఆర్ మస్జూబీ కామిల్ ఆఫ్ ది Sufis, and he experiences the triune nature of God, Satchitananda, automatically. So ఇటువంటి సోల్స్ ని ఏంటంటారంటే బ్రహ్మీభూతులు అంటారు. అదే సూఫీ టెర్మినాలజీలో మస్జూబీ కామిల్ అని అంటారు. ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ది ట్రయోన్ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్, సచ్చితానంద ఆటోమేటికల్లీ. అన్నిటినీ భగవంతుడు చాలా లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయి సచ్చిదానందాలో వాటిని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఇంకొకరి కోసం యూజ్ చేయలేడు. ఇది విదేహముక్తుల గురించి చెప్పిందండి. జై బాబా. జై బాబా. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? జై బాబా సార్. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ వాడారు కదండి, ఈ నిర్వికల్ప సమాధికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్, పవర్, నాలెడ్జ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు, అనుభవిస్తుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఇతరులకి ఏ రకమైన సహాయం చేయలేరు అన్నారు. అది బాగుంది. కానీ ఇతరులు ఎవరైనా వీళ్ళకి వచ్చి సేవ చేసుకుంటే వాళ్ళు లబ్ధి పొందుతారు అంటే అతనికి కాన్షియస్ గా చేయలేకపోతున్నాడా? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి? అవునండి. ఆయన ప్రజెంట్ ఆయనకి తన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నది, తన చుట్టూ క్రియేషన్ అవగాహన లేదండి. కానీ అంటే లైక్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లైక్ ఒక తండ్రి ఉన్నాడు, ఆయనకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. లెటెస్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదో నాకు తెలీదు, బట్ చెప్తాను జస్ట్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆన్ ఇట్. లైక్ ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్, తన వర్క్లు ఏమి చేసుకోలేడు.
తను ఒక స్టేట్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎవరైనా వచ్చి ఆ పిల్లడికి సేవ చేస్తారు అనుకోండి, ఆ పిల్లడికి సేవ చేస్తే నిజానికి ఆ పిల్లడు వాళ్ళకి ఇన్ రిటర్న్ ఏం చేయలేడు. కానీ ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇవంతా చూస్తారు కదా, లైక్ వీడికి సేవ అంతా చేస్తున్నాడు, వీడిని చూసుకుంటున్నాడు అని ఆయన ఈ వీళ్ళకి ఏవైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా లైక్ మేబీ అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇలాంటి బ్రహ్మీభూతులు రేడియేటింగ్ సెంటర్స్ లాగా ఉంటారు. భగవంతుడు ఆయన వీళ్ళ ద్వారా చేయాల్సిన థింగ్స్ చేస్తారు కదా, కాబట్టి వాళ్ళు చేయకపోయినా ఇలా చేస్తాడని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏమో బహుశా. అక్కడ ఓ సెంటెన్స్ ఉంది చూడండి అమ్మా పద్మిని గారు. దే ఎక్స్పీరియన్స్ కాన్స్టెంట్లీ ది ఇన్ఫినిట్ బ్లీస్ పవర్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ నౌ, బట్ దే కెనాట్ కాన్షియస్లీ యూజ్ దెమ్ ఇన్ క్రియేషన్. అంటే అన్కాన్షియస్లీ దే కెన్ యూజ్ అనమాట, ఇండైరెక్ట్ గా. అన్కాన్షియస్లీ యూజ్ చేయొచ్చు అంటారా? అది తెలిసి చేయరు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకి ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా సపర్యలు చేస్తారో వాళ్ళకు మాత్రం బెనిఫిట్ పాస్ ఆన్ అవుతుంది అన్నట్టుగా అనమాట. అంటే వాళ్ళే చేస్తారండి? ఓకే, అన్కాన్షియస్ గా చేస్తారంట. అది అది అక్కడ అన్నారు కదా, దే కెనాట్ కాన్షియస్లీ యూజ్ దెమ్ అన్నారు. అది ఓకే, సమాప్తి చేసేస్తాను రాజు గారు. సార్. అదే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మజూబ్ అని పిలువబడేటువంటి ఆ స్థితి అనమాట ఇది. అంటే గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చేసిన తర్వాత 3-4 రోజులు అని అనుకున్నాం కదా, ఆ 3-4 రోజుల తర్వాత కూడా శరీరం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళని మనం బ్రహ్మీభూతులని మజూబులని ఉంటాం. వాళ్ళు భగవద్తోటి ఒకటైపోయిన ఆనందం, అది భగవద్ అనుభవం, నేను భగవంతుణ్ణి అనే స్థితిని అనుభవిస్తూ వాళ్ళు ప్రపంచం యొక్క చైతన్యం, ఈ సృష్టి యొక్క చైతన్యాన్ని, తమ శరీరం యొక్క చైతన్యాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళు కోల్పోతారు. వాడు నేను భగవంతుడు అనే అనుభవంలో మునిగిపోతారు అని చెప్తున్నారు. అంచేత మనం ఎంత ప్రాధేయపడి నాకు సాయం చేయి, నాకు సాయం చేయని ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా అతనికి అసలు మనం ఉన్నామని స్పృహే లేదు, కాబట్టి అతను డైరెక్ట్గా సాయం అందించలేడు అని చెప్తున్నారు. అంతే సార్. అయితే వ్యక్తిగతంగా ఆయనకి పరిచర్యలు చేసిన వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా లాభం జరుగుద్ది అని చెప్తున్నారు. ఎస్. అయితే అది కింద ఇందాక ఆయన చెప్పారు మన గోపాలకృష్ణ గారు, వీడు ఎన్నాళ్ళ తర్వాత బాడీ వదిలేస్తాడు, వీడు ఈ స్థితి నుంచి, మజూబు స్థితి నుంచి మళ్ళీ జీవన్ముక్తాకి వెళతాడా, పరమహంసకి వెళతాడా, సద్గురు అవుతాడా అనేటువంటిది వాడి ప్రారంధం ప్రకారము నిర్ణయించబడుతుంది అని చెప్పారు. జై బాబా. జై బాబా సార్. అదే నేను కొత్త టర్మ్ ఇది, మనం మజూబ్ స్థితిలో ఇది ఒకటి ఉంది, ఒక ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేండి. అంటే దేహముతో ఉంటూనే భగవద్ అనుభవాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలిగిన వాడు విదేహముక్త. అవునండి, షార్ట్ టర్మ్ ఉంటాడు. అంతే. నెక్స్ట్ అండి జీవన్ముక్త. ఓకే సార్. In Turyavastha, Panama al-Baka enjoys all bliss, all knowledge and all power, and his consciousness is of the I am God state and also of the 3 spheres, the gross, subtle and mental. But being without duty, he does not use the bliss, knowledge and power for others. సో ఈ ముందు చెప్పుకున్న బ్రహ్మీభూతికి కంటిన్యూషన్ అండి ఇది. లైక్ అంటే ఇంకా బాడీని రిటైన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దే విల్ బికమ్ లైక్ జీవన్ముక్త. అంటే ఈ జీవన్ముక్త గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ఎంజాయ్స్ ఆల్ బ్లిస్, ఆల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆల్ పవర్. ముందు వాళ్ళలాగే అన్ని సచ్చిదానందాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్ కూడా ఉన్నది వాళ్ళకి. అండ్ హిస్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఐఎమ్ గాడ్ స్టేట్, ఆ స్టేట్ లోనే ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో ది 3 స్పియర్స్. అయితే వీళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, ముందు చెప్పిన వాళ్ళకి వీళ్ళకున్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ముందు అదే ఐ మీన్ బ్రహ్మీభూతికి తన చుట్టూ అసలు క్రియేషన్ కాన్షియస్ లేదు. బట్ వీళ్ళకి ఏంటి అని అంటే జీవన్ముక్తకి గ్రాస్, సెటిల్ అండ్ మెంటల్ వీళ్ళకి దాని మీద అవగాహన ఉంటుంది అనమాట. దాంతో వీళ్ళు అదే తన చుట్టూ అది ఉన్నదని అర్థం అవుతుందో వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. బట్ బీయింగ్ వితౌట్ డ్యూటీ, హీ డస్ నాట్ యూజ్ ది బ్లిస్,
నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్ ఫర్ ది అదర్స్. కానీ ఈ మూడు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు, తన చుట్టూ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. కానీ వీళ్ళకి డ్యూటీ లేకపోతే, అంటే డ్యూటీ లేకపోవడం అంటే వీళ్ళకి నిర్దేశించకపోతే, బహుశా వీళ్ళకి కూడా అంటే గాడ్ స్టిమ్యులీ ఇస్తాడేమో, లేకపోతే వీళ్ళకి ముందే ఒక ప్లాన్ ఉంటుందేమో, చార్ట్. అలాగా ఒక ఒక వర్క్ వీళ్ళకి అసైన్ చేసి ఉండకపోతే కనుక హీ డస్ నాట్ యూజ్ ది బ్లిస్, నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్ ఫర్ అదర్స్. ఆయన ఎవరి కోసం ఈ పవర్, నాలెడ్జ్ పవర్ ఎవరి కోసం యూజ్ చేయాలి. అయితే ఏంటి ముందు స్టేట్కి ఈ స్టేట్కి డిఫరెన్స్ అంటే, ముందు స్టేట్లో కూడా సేమ్ ఎక్స్పీరియన్సే ఉన్నది, బట్ కాన్షియస్ లేదు, బయట ప్రపంచం ఉంది అన్నటువంటి క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ లేదు. బట్ ఇక్కడ జీవన్ముక్తకే అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆ పవర్, నాలెడ్జ్ ఆయనకి ఏదైనా వర్క్ నిర్దేశించబడకపోతే కనుక, డివైన్ వర్క్ నిర్దేశించబడకపోతే కనుక ఎవరి కోసం ఇది యూజ్ చేయడు అని చెప్తున్నారు మూడవ స్థితిలో. ఓకే, జయవాసు. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? జీవన్ముక్త. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఈ మెయిన్ గ్రాస్ సెటిల్మెంటల్కి కనెక్ట్ అవడం అన్నది అడిషనల్ గా జరిగిందండి. కాదండి, ఒకటి అలా కాదు సార్ రాజుగారు. దీన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక మజూబ్కి సద్గురువుకి తేడా ఏంటి? మజూబ్కి ప్రాపంచిక చైతన్యము ఉండదు, సృష్టి చైతన్యము ఉండదు, నేను భగవంతుడు అనే అనుభవం మాత్రమే ఉంటుంది. అది క్లియర్ కదా. సద్గురుకి ఆ అనుభవంతో పాటు సృష్టి చైతన్యం కూడా సంపూర్ణంగా ఉంటుంది కదా. జీవన్ముక్త కూడా అంతే. అంటే అతను కూడా సద్గురువే, కానీ అతనికి డ్యూటీ లేదు, సద్గురుకి డ్యూటీ ఉంది, అంతే తేడా. అదే, అది పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అది పెట్టుకుంటే ఈజీ, కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు అనమాట. ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఐఏఎస్లు 10 మంది కలిపి వీళ్ళు డెహ్రాడూన్ వెళ్ళారు సైట్ సీయింగ్కి. డెహ్రాడూన్లో ఉన్న ఐఏఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వీళ్ళందరినీ రిసీవ్ చేసుకోడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాడు అనుకుందాం. ఏమండి, వచ్చేటప్పటికి అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో ఏదో స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది. ఈ మిగిలిన ఐఏఎస్లు అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్గా ఉన్న ఐఏఎస్కి తేడా ఉంటుందా? యాక్షన్లో తేడా ఉంటుంది. వాడు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి వాడు ఇంట్రెస్ట్ చూపడ్డాడు, బికాస్ ఈజ్ అండర్ ఏ డ్యూటీ. కానీ వీళ్ళు ఐఏఎస్లే, కానీ దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ గివెన్ ది డ్యూటీ. దే కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీథింగ్. దే కాంట్, ఎందుకంటే డ్యూటీ లేదు కాబట్టి. సద్గురుకి జీవన్ముక్తకి ఏమీ తేడా లేదు, డ్యూటీ ఒక్కటే తేడా. అది పెట్టుకుంటే మనకి చాలా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే సార్. అది అంచేత వాళ్ళకి అనంత జ్ఞానము, అనంత ఆనందము, అనంత శక్తి, నేను భగవంతుని, ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటూ స్థూల సూక్ష్మ మానసిక ప్రపంచాల యొక్క ఎరుక కూడా వచ్చేసింది. కానీ వీటిని ఇతరుల కోసం వాడలేరు, కారణం వాళ్ళకి డ్యూటీ అప్పగించబడలేదు. అదే సద్గురుకైతే అప్పగించబడినది, అంతే తేడా. లక్ష్మణ్, యూ కెన్ యాడ్ అండి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దామండి, టైం. సరే ఫాస్ట్. ది పరమముక్త, హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ కుతుబ్ ఆర్ సద్గురు, comes back to normal consciousness after God realization and is simultaneously conscious of the I am God state and the 3 relative existences and their corresponding spheres. అయితే ఇప్పుడు ఇది చివరి స్థితి అండి, సద్గురు స్థితి. దీన్నే పరమముక్తుడిగా చెప్తున్నారు. దీన్ని ఏంటి, ఈ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ లేదా కుతుబ్ లేదా సద్గురు అని అంటే, ఈయన గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్ జర్నీ చేస్తారు. నార్మల్ కాన్షియస్నెస్ ఈయనకుంటుంది. అంటే లైక్ తన చుట్టూ సృష్టి ఉందని, ఆ సృష్టి చైతన్యం అనుకుంటుంది ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆయన గాడ్హుడ్ కూడా, లైక్ ఐఎమ్ గాడ్ అన్నటువంటి స్టేట్ లో ఉంటాడు. ఇంక్లూస్ బ్లెస్, పవర్, నాలెడ్జ్ కూడా ఆయనకి ఉంటాయండి. అదే 3 రిలేటివ్ ఎగ్జిస్టెన్సెస్ అండ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ స్పియర్స్, అన్నిటితోనే ఆయన కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. He not only enjoys all power, all knowledge, all bliss, but uses them in all the planes of existence through the universal mind and the universal body.
ఆయన ఏంటంటే ఈ ఆయన ఆ ట్రయో నేచర్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడంతో పాటుగా ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే, ఏం చేయగలడు అని అంటే ఆయన అన్ని ప్లేన్స్ లో కూడా తన యూనివర్సల్ మైండ్, యూనివర్సల్ బాడీ ద్వారా ఆయన సహాయం చేయగలుగుతున్నాడు. బట్ యూజెస్ దెమ్ ఇన్ ఆల్ ప్లేన్స్. అంటే తనకు ఉన్నటువంటి శక్తి, ఆనందం, జ్ఞానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం కోసం ఉపయోగించగలడు. Such Paramuktas are conscious of themselves as God, both in his unmanifest and manifest aspects. They know they know themselves both as the unchangeable divine essence and as the infinitely varied manifestations. Sir, ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. I'm not sure on this last para. ఓకే, ఇది నేను చదవమంటారా లేకపోతే ఈ బుక్ ఇంకా ఉన్నాయండి పేరాస్? ఇంకున్నాయా? ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఓకే, నేను చదువుతాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నాగేశ్వరరావు. సచ్ పరమముక్తాస్ ఆర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ గాడ్, బోత్ ఈజ్ అన్మానిఫెస్ట్ అండ్ మేనిఫెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే మేనిఫెస్ట్ అంటే మన ఇప్పుడు ప్రపంచమే కదా మేనిఫెస్ట్ అని, అన్మానిఫెస్ట్ అలా అనుకుంటున్నాను. అదే 2వ దాంట్లో చెప్పారు. దే నో దెమ్సెల్వ్స్ బోత్ యాజ్ ద అన్చేంజబుల్ డివైన్ ఎసెన్స్. జత్ అంటే డివైన్ చేంజ్ అవ్వదు కదా, ట్రూత్ కదా, అది ఎప్పుడు మారింది, అది ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ది ఇన్ఫినైట్లీ వేరీడ్ మేనిఫెస్టేషన్, సిఫాత్ అంటే ఇప్పుడు మన ఈ సృష్టిలో అంతా కూడా మారుతూ ఉండే మేనిఫెస్టేషన్స్ కదా, దేహాలు కానీ కంటిన్యూస్ చేంజ్, ఇది సిఫాత్ అనమాట. అది జత్, రెండిట్లోనూ ఉంటాడు. They experience themselves as God apart from creation. As God the creator. ఇవన్నీ మనకు అందులో స్టేట్స్లో చెప్పినట్టుగా భగవంతుడు సృష్టి as God apart from creation, సృష్టి అలాగే క్రియేటరు, ప్రిజర్వరు, డిస్ట్రాయరు, అండ్ యాజ్ గాడ్ హూ హెస్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ట్రాన్సెండెడ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్. అలాగే మనకు 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఇక్కడ అంతా చెప్తుంది. ఇందులో వచ్చి ఫార్మ్స్లో వచ్చి క్రియేషన్లో అనుభవిస్తున్న భగవంతుడు అన్నీ కూడా ఆయనకి అనుభవం. అంటే ఏకకాలంలో ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దిస్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. దిస్ మీన్స్ దట్ సచ్ వన్ ఈజ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ద 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ షోన్ ఆన్ ద చార్ట్. అదే నేను చెప్పింది. అప్పుడు ఈ మన 10 స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్స్ మనం చూసాం కదా పటం. అన్నిట్లో కూడా ఒకే అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఒకేసారి, ఆ స్టేట్లో అలా ఉంటాడు అనమాట. ఇదండి. నెక్స్ట్ కూడా చదివేస్తాను. ద పరమముక్త కాన్స్టెంట్లీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ యూజెస్ ద అబ్సల్యూట్ పీస్ అండ్ పెర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద ట్రయో నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ సత్చిత్ ఆనంద. కనుక ఈయన సద్గురువు నిరంతరం ఈ అనుభవంలో ఉంటాడు. అబ్సల్యూట్ పీస్ అండ్ పెర్ఫెక్షన్, పరిపూర్ణతత్వం, ఆ శాంతి, ఇవి దేనికి చెందినవి? సచ్చిత్ ఆనందాలనే త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన శాంతి, ఆ పరిపూర్ణత్వం అబ్సల్యూట్గా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఈ ఫుల్లీ ఎంజాయ్స్ అండ్ సఫర్స్ ద డివైన్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్థితిలో ఉంటూనే ఈ క్రియేషన్లో కూడా పూర్తిగా మమేకం అయిపోయి ఉన్న అనుభవంలో ఉన్నాడు కనుక మన గేమ్ కూడా ఆయనకు ఉంటుంది ఈక్వల్గా. ఈ ఎంజాయ్స్ అండ్ సఫర్స్ ద డివైన్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్. ఆనందం, వ్యధ అని ఏదైతే ఈ దైవీ క్రీడ ఉందో సృష్టిలో దానికి కూడా లింకప్ అయి ఉంటాడు. దాన్ని తరోగా ఫుల్గా అందులో 2 అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. He knows himself as God in everything and is therefore able to help everyone spiritually and can make other souls realize God as any of the 4 types of mukta. ఇక్కడ కనుక ఆయన భగవంతుడు, అందులోని నేనే ఉన్నాను, అందులో ఉన్నది నేనే అన్నది. అంటే ఒక శరీరం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు కూడా. వేళ్ళు, చేతులు, కుడి చేయి అనేది అన్నీ ఒకటే ఆయనకి. కనుక ఆయనే కనుక సృష్టిలో ఉన్నాయన్నీ కూడా న్యాచురల్గా ఆధ్యాత్మికంగా హెల్ప్ చేయడానికి అందరికీ, అంటే నిస్వార్థంగా, అంటే స్వార్థం అన్న ప్రశ్నే లేదు, ఆయనే కనుక హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ కెన్ మేక్ అదర్ సోల్స్ రియలైజ్ గాడ్ యాజ్ ఎనీ ఆఫ్ 4 టైప్స్. ఏది పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ చేసే అల్టిమేట్ వర్క్ సోల్స్ని భగవంతుడిలో
చేర్చేలా చేసే బాధ్యత భుజాన్ని వేసుకుంటాడు కనుక మనకు పైన చెప్పబడిన 4 ముక్త కేటగిరీలు ఏదో దాంట్లో వాళ్ళ డెస్టినీ మనం అనుకున్నాం కదా, ప్రారంభ ప్రకారం ఆయన ఆ పుషింగ్ ఒక మోటార్ లాగా పుష్ చేసి వాళ్ళని అక్కడ పడేస్తాడు. ఇక్కడికి వెళ్ళి హీ ఈజ్ ఇండీడ్ ద హెల్పర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇన్ పర్టిక్యులర్ అండ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఇన్ జనరల్. కనుక ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ మానవాళికి ఒక సహాయకుడుగా పరిచయంగా చెప్పుకోవచ్చు. జనరల్గా ఏంటంటే మొత్తం క్రియేషన్ కూడా, అంటే మనం అంటే మనుషులం కనుక మనం మానవాళ్ళు అనుకుంటున్నాం, కానీ మరి క్రియేషన్ చాలా ఉంది కదా, వాటికి కూడా ఇన్ జనరల్ సహాయకుడుగా ఆయన ఉంటాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వెనక్కి వెళ్తాను నేను. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ? సార్ మీరు సమ్ అప్ చేయండి. దాస్ మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారు? ఇది ఏంటి సార్? ఇది అన్మానిఫెస్ట్ అండ్ మేనిఫెస్ట్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే నేను తీసుకున్నది అయితే ఇప్పుడు అన్మానిఫెస్ట్ క్రియేషన్ అంతా మేనిఫెస్టేషనే కదా, అలా తీసుకున్నాను సింపుల్గా. నేను ఇంకా అన్మానిఫెస్ట్ అంటే డివైన్ ట్రూత్ మారదు కదా, జత్ అన్నారు కదా. ఈ వేరిడ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు మన సృష్టిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ టైము చేంజ్ అన్నీ వచ్చేసినాయి కదండి మేనిఫెస్టేషన్. అలానే డివైన్ ఎసెన్స్, దాసు మీరు చెప్పండి అదే వేరిడ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. అక్కడ మేనిఫెస్ట్ అనేది ఆయన క్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే క్రియేటర్, ప్రిజర్వర్, డిస్ట్రాయర్ అని రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడో భగవంతుడు, అంటే సృష్టి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది త్రూ దీస్ యాట్రిబ్యూట్స్. ఆ సిఫత్ అంటే మీరు మామూలుగా చూసినా మీకు ఆ గుణాలు అని వస్తుంది. సిఫత్ అంటే అదే మన సగుణుడు అంటాం కదా, దాని సూఫీ టర్మ్ గుణాలు ఈ సిఫత్ అంటారు. ఈ సిఫత్ అంటే ఆ గుణాలను ప్రదర్శించడం. భగవంతుడు గుణాలను ఎప్పుడు ప్రదర్శిస్తాడంటే ఈశ్వర స్థితిలో ప్రదర్శిస్తాడు. క్రియేటర్ గాడ్గా ఉన్నాం, సృష్టి స్థితి లయకారకుడిగా ప్రదర్శించినప్పుడు ఈ క్రియేషన్ అంతా వస్తుంది. సో అతను 3 రోల్స్ ప్లే చేస్తాడు అని ఇక్కడ చెప్పారు యాక్చువల్ గా సద్గురు. ఒకటి మీరు చూస్తే దే ఎక్స్పీరియన్స్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ గాడ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్రియేషన్ అని ఉంది కదా, అది ఒకటోది. రెండోది యాజ్ గాడ్ ద క్రియేటర్, ప్రిజర్వర్ అండ్ డిస్ట్రాయర్, ఇది రెండోది. మూడోది యాజ్ గాడ్ హూ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ట్రాన్సెండెడ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్. అంటే సద్గురుది అంటే భగవంతుడికి 3 స్థితులు చెప్పారు ఇక్కడ. ఒకటి పరమాత్మగా దేనికి అంటకుండా ఉంటాడు భగవంతుడు, అదే 2B స్టేట్ మన భాషలో. రెండవది ఈశ్వర స్థితి అంటే 3 స్టేట్ 3, అందులో సృష్టి స్థితి లయ కారకుడిగా ఆ గుణాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. మూడవది సద్గురు స్థితి ఆర్ అవతార స్థితి. అదేంటంటే అతను ఈ సృష్టిలోకి వస్తాడు, సృష్టిని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, కానీ ఆ లిమిటేషన్స్ కి బంధింపబడకుండా దానికి అతీతంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడికి క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు, సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు, క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. పరమాత్మకి సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ ఉండదు. కానీ సద్గురు వారి అవతారకి సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. ఆ క్రియేషన్ లో పనులు చేస్తారు, వాటికి అతీతంగా ఉంటారు. అంటే ఏ కర్మ చేత బంధింపబడరు వాళ్ళు, ఏ సంస్కారాలు వాళ్ళకి అంటారు. ఇలాంటి 3 రోల్స్ ని అతను ఏకకాలంలో ప్లే చేస్తాడు. ఇదే ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం కూడా, ఒక సద్గురుకి బాబా ఇచ్చారు ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్. నా కుడి చేతిలో పరమాత్మ ఉంటాడు, ఒక నా ఎడం చేతిలో ఈశ్వరుడు ఉంటాడని పిక్చర్ కూడా ఉంటది మనకి, పెట్టారు ఒకసారి. సో ఎందుకంటే అతను అన్ని తానే అయి ఉంటాడు అనమాట. అది ఆ 3 రోల్స్ ప్లే చేస్తారు ఇతరని ఇక్కడ చెప్పారు. మీరు ఏం కొత్తగా నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు, క్రియేటర్, ప్రిజర్వ్, డిస్ట్రాయర్ లో ఆయన పరమాత్మ చైతన్యం ఉండదు అనమాట. అయితే ఉండదండి, ఈశ్వరుడికి తను ఎవరో తనకు తెలియదు. అది మిస్ అయ్యాను, తనకు తెలియదు. ఓకే. సో ఇక్కడ మేనిఫెస్ట్ అండ్ అన్మానిఫెస్ట్ అనే పదాలకి ఏంటంటే ఆయన గుణాలను ప్రదర్శించకుండా ఉండడం. సో నిర్గుణ స్థితిలో అంటే పరమాత్మగా ఉన్నప్పుడు అతను అన్మానిఫెస్ట్ గా ఉన్నాడు, అతను గుణాలని ప్రదర్శించకుండా. ఈశ్వరుడిగా ఉన్నప్పుడు అతను ఆ గుణాలను ప్రదర్శించాడు, మేనిఫెస్ట్ చేశాడు. అదే సిఫత్ అండ్ జాత్ అని చెప్పారు ఇక్కడ. జాత్ అంటే ప్యూర్ ఎసెన్స్ గా ఉన్నాడు, సిఫత్ అంటే గుణాలను ప్రదర్శించాడు. సార్ ఒక్కసారి క్లుప్తంగా చెప్పేస్తానే.
లేకపోతే నెక్స్ట్ చెప్పుకుందామా? టైం సరిపోద్ది చూసుకోండి. ఒక్కసారి చెప్పండి సార్, మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్. మీరు ఒకసారి క్విక్గా 2 పేరాలాగా చెప్పండి. పైకి రండి, పైకి కూడా రావాలి కదా. ఇదేనండి ఇక్కడి నుంచి. ఇక అది అయిపోయిందా? సమ్మప్ చేయలేదు. ఇది సద్గురు గురించి చెప్తున్నారండి. కుతుబ్ అంటాము, సద్గురు అంటాము, పరమముక్త అన్నారు బాబా. అంటే నేను భగవంతుడను అనే ఆ గమ్యం చేరిపోయిన తర్వాత తిరిగి మామూలు చైతన్యంలోనికి దిగి రావడం, ఏకకాలంలో నేను భగవంతుడు అనే స్థితితో పాటు స్థూల సూక్ష్మ మానసిక భువనాల ఎరుకలోకి తిరిగి రావడము. అంటే తను అనుభవించేటువంటి అనంత శక్తి, అనంత జ్ఞానము, అనంత ఆనందములను తన కోసమే కాకుండా ఇతరుల కోసం కూడా ఉపయోగించడము, అది చెప్తున్నారు బాబా. అంచేత భగవంతుని యొక్క అన్ని కోణాల్లోనూ ఇతను అనుభవం పొందుతూ ఉంటాడు. అంటే ఆయన అవ్యక్త రూపం, సృష్టికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటి రూపంలోనూ ఇతనికి అనుభవం ఉంటుంది. అలాగే సృష్టికర్తగాను ఉంటుంది, సృష్టింపబడిన వాడిగాను ఉంటుంది కదా. అది ఆ 3 లక్షణాలు చెప్పారు కదా. మేనిఫెస్ట్, అన్మానిఫెస్ట్ అండ్ మేనిఫెస్ట్ అన్నారు. అంటే సృష్టిలో సృష్టింపబడినవన్నీ మేనిఫెస్ట్ రూపాలు. ఈ సృష్టికి అతీతంగా ఉన్నదంతా అన్మానిఫెస్ట్ రూపం. అది నేనే, ఇది నేనే అని. అలాగే మార్పు చెందనటువంటి డివైన్ ఎసెన్స్ నేనే, అన్ని మార్పులకు లోనైన సృష్టింపబడిన వస్తువును కూడా నేనే అని. అలాగే ఈ సృష్టి యొక్క పరిమితులను అంగీకరించి ఆ సృష్టి యొక్క పరిమితులకు అతీతంగా ఉండేవాడిని అంటే సద్గురువు అవుతాడు. అది కూడా నేనే అనేటువంటి అనుభవము సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ బాబా లాస్ట్ లైన్ చాలా క్రిటికల్ అన్నది. అది కాదు, ఒకసారి రండి చెప్తా. లాస్ట్ లైన్ ఉంది కదా, లాస్ట్ లైన్, హీఈస్ ఇండీడ్ ఏ హెల్పర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇన్ పర్టిక్యులర్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సద్గురుకి అవతారుడికి తేడా చెప్తూ బాబా లాస్ట్ లైన్ చూడండి, హీఈస్ ఇండీడ్ ది హెల్పర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇన్ పర్టిక్యులర్ అండ్ క్రియేషన్ ఇన్ జనరల్. అది ఇంపార్టెంట్. సద్గురు అంటే మానవాళికే ప్రత్యేకించి అతను పనిచేస్తాడు, సృష్టి గురించి జనరల్గా పనిచేస్తాడు. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం అవతారం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇది రిఫరెన్స్ చెప్తారు అక్కడ బాబా. జై బాబా సార్. ఓకే సార్. ఇండీడ్ హెల్పర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ హ్యుమానిటీ అన్నమాట. అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండి. తర్వాత మళ్ళీ రిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకి. ఓకే అండి. ఓకే. ఈ సద్గురులో సబ్ హ్యూమన్ ఫార్మ్స్ కి హెల్ప్ చేయలేరు కదండి. అంటే ఫోకస్ లో అంత సీరియస్ గా ఉంటారు అనమాట. వాళ్ళ ఫోకస్ మెయిన్ హ్యుమానిటీ మెయిన్. అది అంతే. చెయ్యడు అని చెప్పలేము, కానీ అతను ఫోకస్ హ్యుమానిటీయే అంతే. ఫోకస్ చేయగలడు, బట్ అంత అది అతని ధ్యాస కొటేషన్ ఉంది కదా, మాస్టర్స్ వర్క్ ఫర్ హ్యుమానిటీ వేరేస్ అవతార్ వర్క్స్ ఫర్ వన్ అండ్ ఎవరీ క్రియేషన్ అని. అది అవతార్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారండి లక్ష్మణ్, ఇది అంతా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తారు అక్కడ. అదే ఇంక జ్యూరిడిక్షన్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట అవతారుడికి. ఉంది సార్, ఉంది. జై బాబా సార్. జై బాబా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే కలుద్దాం. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా. జై బాబా సార్. జై బాబా అండి, అందరికీ జై బాబా. జై బాబా అండి. జై బాబా అందరికీ. జై బాబా. జై బాబా అందరికీ జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय.